ایک گاؤں میں ٹنی نامی چڑیا رہتی تھی، جس نے اپنی محنت سے گاؤں میں ایک بہت بڑا پھلوں کا باغ بنا رکھا تھا۔ ٹنی اپنے اس باغوں کے پھلوں کو بازار میں سیل کر دیا کرتی تھی، اور ٹنی کے پاس گاؤں کے بڑے بڑے تاجر آ کر پھل لیا کرتے تھے۔ ٹنی ان کو کم داموں میں یہ پھل دیا کرتی تھی تاکہ آگے بھی غریب پکشی کم داموں میں پھل لے سکیں۔ دن گاؤں کی پنکی چڑیا ٹونی چڑیا کے پاس آتی ہے، کالو کوے کی شکایت لگاتی ہے اور کہتی ہے، کالو کوا آپ کے پھل جا کر گاؤں میں مہنگے داموں بیچتا ہے۔ اگر تم نے اس بار بھی اسے پھل دیے تو وہ غریب پکشیوں کو مہنگے داموں پھل دے گا۔ بولتی ہے، میں تو سب پکشیوں کو کم داموں پھل دیتی ہوں تاکہ میرے باغ کے پھل سب کھا سکیں۔ نہیں ٹنی، وہ بہت چالاک ہے، وہ تو جنگل کے سب پکشیوں میں اتنا مہنگا پھل دیتا ہے، گاؤں کے غریب پکشی تو پھل کھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ سمے بعد وہ کالو کوا ٹنی کے پاس پھل خریدنے آ جاتا ہے۔ ٹنی اس کی ساری بات سنتی ہے۔ ارے ٹنی، میں جنگل کے سب پکشیوں کو بالکل کم داموں پھل دیتا ہوں، اس بار تو آپ کے باغ میں بہت پھل ہے، آپ ایسا کریں اس باغ کے سارے پھل مجھے ہی دے دو۔ ٹنی اس کی بات خاموشی سے سن رہی ہوتی ہے اور کالو کوے سے پھر کہتی ہے، ارے کالو کوے، تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم جنگل کے سب پکشیوں کو اتنے مہنگے داموں پھل دیتے ہو۔ مجھے جنگل کے سب پکشیوں نے بتا دیا ہے، تمہاری اسی میں بہتری ہے، ابھی اور اسی ٹائم میرے باغ سے چلے جاؤ، نہیں تو میں تمہیں دھکے مار کے یہاں سے بھگاؤں گی۔ کوا ٹنی کو بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹونی کا باغ تو بہت ہرا بھرا اور پھلوں سے لدا ہوا تھا، اور جنگل کے سب سے زیادہ پھل ٹونی چڑیا کے باغ میں تھے۔ ٹونی چڑیا خود بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ غریب پکشیوں پر بہت مہربان ہوتی ہے اور انہیں کم داموں میں اور کچھ پکشیوں کو تو بالکل مفت اپنے باغ کے پھل دے دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ٹونی بہت امیر ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باغ میں بہت سارے ملازموں کو رکھ لیتی ہے جو باغ کو سنبھالتے ہیں اور آنے والے پکشیوں کو پھل دیتے ہیں۔ ٹونی ساری ذمہ داری ان ملازموں پہ ڈال کر خود وہاں سے گھر آرام کرنے کے لیے اپنا وقت نکال لیتی ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، میں نے اپنے باغ کے ساتھ بہت محنت کی ہے، اب یہ باغ کو تم لوگ سنبھالو اور اس کا اچھے سے خیال رکھنا، اور یہاں سے جو منافع ہوگا وہ مجھے لا دینا، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں اور میرا باغ اسی طرح اچھا بھرا اور ہرا بھرا رہنا چاہیے۔ پھر ٹونی نے اپنے باغ کو ملازموں کے حوالے کر دیتی ہے۔ کچھ ہی دن میں ٹونی یہاں چکر لگا کر پہلے تو دیکھتی رہتی ہے کہ میرے باغ کو یہ کیسے سنبھال رہے ہیں۔ جب کچھ ہی دن کے بعد وہ دیکھ لیتی ہے کہ میرے باغ کو میرے ملازم بہت اچھے سے سنبھال رہے ہیں، ٹونی اس چیز سے بے فکر ہو جاتی ہے۔ اب کہتی ہے، اب تو مجھے بالکل آرام کرنا چاہیے۔ ٹونی وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ ٹونی کے باغ میں روز پکشی آتے اور پھلوں کے ٹوکرے وہاں سے لے کر جاتے۔ ٹونی کا باغ پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ ٹونی اپنے باغ کے پھل اپنے سٹی کے علاوہ باہر کے ملک میں بھی بھجواتی تھی اور بہت سے غریب پکشیوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ سب گاؤں ٹونی اپنے باغ کی فکر سے آزاد ہو کر گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ
घर में रंग बिरंगे खाने खाती है। खाना खाकर वो पूरा दिन आराम करती है, फिर उठ जाती है, फिर वो खाने खाकर फिर सो जाती है। उसने बाग में बिल्कुल जाना छोड़ दिया था। वो पूरा दिन अपने बेड पर सोई रहती थी। टुनटुनी बहुत आराम पसंद हो गई थी। उसने बाग की फिक्र भी छोड़ दी और कुछ ही दिन में टोनी बहुत मोटी हो गई थी। जब टोनी ने अपने आप को मोटा होते देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये मुझे क्या होता जा रहा है? अरे मैं तो अब बेड से बिल्कुल हिल ही नहीं सकती। अरे मुझे क्या हो गया? किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टुनटुनी अपनी मुलाजिम को आवाज़ लगाता है और कहता है, डॉक्टर का इंतज़ाम करो, मुझे चेकअप करवाना है। फिर डॉक्टर आ जाता है। अरे टुनटुनी, क्या मसला है? आपने मुझे बुलाया? अरे डॉक्टर साहब, आप मुझे देखो, मुझे क्या होता जा रहा है? मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत आराम पसंद हो गई हो, इस वजह से तुम्हारा जिस्म फूलता जा रहा है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे इस जिस्म फूले हुए से बहुत डर लगता है। प्लीज़ मेरी कुछ मदद करें और मेरे इस वज़न को कम करने की कोशिश करें। मुझे कोई ऐसी दवाई दें जो वज़न कम हो जाए। डॉक्टर टुन्नी को चेकअप करता है और उसके बाद वो टुन्नी को एक इंजेक्शन भी लगाता है। हाय हाय, आए आए, मुझे सुई चुभ गई। आए हाय, मैं मर गई। अरे टोनी, कुछ भी नहीं होता, ये थोड़ा सा दर्द है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसी तरह टोनी का डॉक्टर वापस घर चला जाता है। कुछ ही दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टोनी का वजन बिल्कुल कम नहीं होता, बल्कि वो तो और ही फूलती जा रही थी। टोनी बहुत परेशान होती है, फिर कहती है, आप किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर कुछ ही दिन इंतज़ार करने के बाद टोनी फिर एक और डॉक्टर को बुला लेती है। वो भी उसे इंजेक्शन लगाता है। हाय हाय, कितना दर्द करता है ये इंजेक्शन। अरे टोनी, कितने ही होता, ये टीका लगने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारा वजन भी कुछ भी नहीं होता। कुछ ही दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टोनी का वजन उसी की तरह ही रहता है। फिर एक दिन कालू कौवा आता है। अरे कालू कौवे, तुम क्यों आए हो? अरे टोनी, तुम्हारा सुना था तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया, किसी डॉक्टर से भी तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा, मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। अरे कालू कौवे, तुम भी मुझे अब इंजेक्शन लगाओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई दवाई दूंगा। अरे कालू, फिर तुम ऐसा क्या करोगे जो मेरा वजन गिर जाएगा? हाँ हाँ, तुम देखती ही जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। टोनी परेशान हो जाती है। अरे कालू कौवा ऐसा क्या करने वाला है जिसकी वजह से मेरा वजन बिल्कुल गिर जाएगा? टोनी, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ पर आग लगा के चला जाता है। टोनी कहती है, अरे कालू, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरे घर को आग लगा दी। अरे मैंने तुम्हें अपने बाग के फल नहीं दिए थे और तुमने इसके बदले मेरे घर में आग लगा दी। टोनी बहुत उछलती कूदती है। अरे ये क्या हो गया? अरे मुझे बाहर निकालो। अरे कोई है जो मुझे बाहर निकाले। अरे मैं जल के खाक हो जाऊंगी। कुछ ही देर बाद टुनटुनी अपनी बहुत कोशिश करती है कि मैं किसी तरह इस कमरे से बाहर निकल जाऊं, लेकिन उसकी कोई भी मदद करने नहीं आता। अरे मेरे सारे मुलाजिम कहाँ गए? सब मर चुके हैं क्या? मुझे कोई बाहर निकाले, लेकिन कोई नहीं आता। टुनटुनी खुद ही कोशिश कर कर बाहर निकलती है। कालू कौवा बाहर ही खड़ा होता है। अरे कालू कौवे, ये क्या तुमने किया? तुम्हें मैंने बाग से फल नहीं दिया और तुमने मेरे घर को आग लगा दी। तुमने तो मुझे भी जला के खाक कर दिया था।
टोनी उसे बहुत बातें सुनाती है। कालू कौवा कहता है, अरे टोनी, तुम घर को छोड़ो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम घर बना लोगी, लेकिन पहले तुम अपने आप को तो देखो। टोनी अपने आप पर नजर दौड़ाती है, वो बिल्कुल पहले की तरह कमजोर होती है। अरे ये क्या, मेरा वजन? हाँ, ये तुम्हारा वजन घट गया है। तुम आग में अंदर उछलती कूदती रही हो। तुम बहुत ही सुस्त हो गई थी और ना ही बाहर जाती थी, खाती थी और लेट जाती थी, इसीलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया था। और मैंने ऐसी तरतीब की, तुम ऊपर नीचे उछलती रही और तुम्हारा वजन खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बंदे को काम करना चाहिए। इस तरह बैठे रहने से इंसान को बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं और उसका बहुत ज़्यादा वजन भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं मेहनत में बरकत है। तो कालू कौवे ने टोनी का वजन इस तरह से कम कर दिया और फिर टोनी कालू कौवे का शुक्रिया अदा करती है।